विवाहर 4 वर्ष पर भी मोर पिलापिली हेलानी। घरे एमिति परिस्थिति हेला जे मु मो निज हातरे स्वामींकर द्वितीय विवाह कराइबाकु पड़िला। मो सांग को मु सौतुणी भावरे घर को आनिली। से अनाथ थिला आउ आसीबा परे मते हाथ जोड़ी कहिला कि मु जीवन सारा तोर गोलामी करिबी। किंतु विवाहर 3 दिन होई जाइथिले भी मो स्वामी घरु बाहर नथिले। मु पचारिबारु से लाजी जाई कहिला कि से थकी जाउचंती सेथिपाई सोई रहउचंती। मोर संदेह हेला। दिने चुप से मो स्वामी को रूम को गली आउ सेठी से दृश्य देखि मु चिलेइबाकु लागिली। कारण मो सांग मो स्वामी को सह 2 स्त्री आउ जने स्वामी को भितरे एक रहस्यजनक घटना जहाँकि आपण को चकित करदेब। तेणु पूरा वीडियो देखंतु जानी परिबे। दिनेश ओ मोर विवाह को 4 वर्ष बीती जाइथिला, किंतु एबे जाए आमर किछि भी पिलापिली होई नथिले। दिनेश मो ऊपर भरोसा करुथिले। मु बांझ थिली, किंतु मु दिनेश को मिछ कहिथिली कि डाक्टर कहिचंती खूब शीघ्र आमर पिला हेबो। आउ से मो कथारे विश्वास करि नैथिले। किंतु मु आउ एबे अधिक मिछ कहि परिबिनी। मिछ कहि कहि मु पूरा थकी सारिलेनी। मु भाबुथिले कि सबु सत कथा एबे मो स्वामी को कहिदेबी। तांकु एबे आउ अधिक धोखा दे परिबिनी। मो स्वामी को सत कथा कहिबा आगरु मु मो मां को फोन कली आ पचारिली कि एबे मते कौन करिबा दरकार। मां कहिले कि तू तो स्वामींकर द्वितीय विवाह करई दे। तो स्वामी तो ऊपर कृतज्ञ रहिबो आउ तते छाड़िबा पई केबे भी चिंता करिबनी। मां कथा सुनी मते बहुत राग माडिला, ता सहित दुख भी लागिला। आ मते लागिला कि मो मां मो ऊपर राग सुजाउची बोधे। मु रागरे कहली कि मां तम पाखरु मु कदापि ए प्रकार कथा आशा करू नथिली। एतिकी कही मु रागरे फोन काटिदेली। संध्या बेले जेते बेले दिनेश घर को आसिले मते कहले कि कौन हैला रूपा, रूमटा एते अंधार करके बसिଛ काईकी। सेठु मु कहली कि मो भाग्य रे ही अंधार लेखा होईची। से अंधार को नै मु कौन करिबी, मोर सबु किछि सरी जाईची। सेठु दिनेश कहले तमे पागल होई जानो तो, एमिति कौन सब कहि चलीच। मु तो तम पाखरे अछि आ भगवान को दयारु आम पाखरे सबु किछि अछि, पुणी तमर कौन हे गला। दिनेश को मु सबु सत कथा कहिदेली। आज डाक्टर मते सत कहिदेले कि मु केबे भी मां होई परिबिनी। मो कथा सुनी किछि समय जाए दुखरे तांग मुहरु कथा बाहरिलानी, किंतु पर मुहूर्त रे से तुरंत मो हाथ धरि नै कहले कि ठीक अछि, किछि कथा नाही रूपा, मो पई तमे ही यथेष्ट। तम बिना मते आउ किछि भी दरकार नाही। तांको सांत्वना बाणी सुनी मो मुंह टिके ठीक हैला सत, किंतु दिने एक कथा सासू को भी जना पड़ी गला आउ तांको मन बहुत दुख होई गला। दिने पड़ोसी आम घर को आसीथिले। तांको कहुथिले कि तमे जने भल झियो खोजी दियो, काहेकि ना मो पुअर मु द्वितीय विवाह करेबी। मो बोहू बांझ अटे आउ ताकू नै कि मो वंश आगु को बढ़िबो कि परी। तेणु पुअर द्वितीय विवाह करिबा आवश्यक। ए सब कथा सुनी मु थरिबाकू लागिली। जेतेबेले दिनेश घर को आसिले मु कांदी कांदी सब कथा कहिली। से मो हाथ धरी रूम बाहर को नहीं गले आ मां को पाखरे छिड़ा करई देले। कहले कि मां मु रूपा छड़ा आउ कहा विषय रे भाबी भी पारिबिनी। आ मते पिलाठू अधिक मो स्त्री रूपा दरकार। एथिपाई आजी परठू मो द्वितीय विवाह कथा केबे भी चिंता करिबनी। मो सासू रागी गले आ कहिले कि मु तो आज जाए एमितिका पुओ देखिनी जे निज बांझ स्त्री रो एमितिका नखरामी सहुथिबो। किनु दिनेश को कथा सुनी मोर साहस आसी जाइथिला। बहुत खुशी भी हो जाइथिली कि एते भल पाउथिबे स्वामी मिलिचंती बोली। मु मने मने भगवान को धन्यवाद देउथिली कि दिनेश का भल पाइबा एमिति रखि थाओ। राति हेबारु भाबिली कि दिनेश को चा तैयारी करिके देबी। चा तैयारी करिबा पई रोसई घर को आसिली तो सासुंग रूम रो पार्टी सुबुथिला आ मु मो ना सुनी चमकी पड़िली। मु टिके कानेइबारु से तांग झियो सहित फोन रे कथा होथिबार जानिली। कहुथिले कि तू चिंता करनी, मु जेमिति हेले पुअर द्वितीय विवाह
ନିଶ୍ଚୟ କରେଇବି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଠିକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ଏତିକି ଶୁଣିକି ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚା ନକରି ରୁମକୁ ଆସି ବେଡରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଏବେ ମୋ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା କହିଥିଲା। ମନ ହଉନଥିଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲି ଆଉ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ମା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମା, ଯେବେଠୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବିନି, ସେବେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି। ମୋ ଶାଶୁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ମା, ଦିନେଶ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ପୁଅ ନା, କେବେ ଯାଏ ମୋତେ ସେ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବେ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆସୁ ବୋଲି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠୁ ମା କହିଲେ, ଝିଅ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ତୋ ମନରେ କଣ ଆସୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଏକଥା କହୁଥିଲି କି ଦିନେଶଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ତୁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ କରିଦେ। ସେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ଦରକାର। ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କଲେ, ତାହେଲେ ତୁ ଭାବ ତୋର କଣ ହେବ। ମୋ କଥା ମାନ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରେଇ ଦେ। ସେ ତୋ କଥାରେ ରହିବ ଆଉ ତୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ବି ରହିବ, ଆଉ କେବେ ବି ତୋ ଜାଗା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ବି ତୁ ମା ବୋଲି ହକ୍ ପାଇବୁ। ମା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ତୋ ନଜରରେ ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଝିଅ ଅଛି ତାହେଲେ କହିବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଦିନେଶଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବିନା ମୋର ଏ ଘରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏକଥା ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ଠୁ କମ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହ କରେଇବି। ମୋର ଦିନେଶଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ବି କମିବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦିନେଶ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଗାଁର ଝିଅ ଥିଲି। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲି। ମୋ ବାପା, ମା, ଭାଇ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିଲା। ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଗାଁ ବୁଲିବା ପରେ ସର୍ଭେ କରିକି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରହିଗଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ମୋ ନଜର ଦିନେଶଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ଦିନେଶ ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲେ। ଦିନେଶଙ୍କ ଆଖିର ଚମକ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ପୁଣି ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଆଉ ସେ ବି ହସି ଦେଇ କହିଲେ କି ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି। ଦିନେ ସେ କହିଲେ କି ସେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସ। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ମାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଆମର ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ଦିନେଶ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବି ହୋଇଗଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ସେ ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏମିତି ଏକ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେମିତି ଏକ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଅନାଥ ଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଦାଦା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତା ଦାଦା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ବିବାହ କରେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଏମିତି ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲି କି ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଝିଅ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିବାହ କରେଇବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ କି ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ହାତଛଡ଼ା କରନି। ସେ ବହୁତ ହି ସାଧା ସିଧା ଝିଅ, ତମ ଆଗରେ ଦବିକି ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ତ ମାନୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିନେଲି। ଫଟୋ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ନଣନ୍ଦ କହିଲେ, ଭାଇ, ତମେ ଜଣେ ବାଞ୍ଝ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ତମ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ବିତେଇବ? ମୁଁ ଆଉ ମା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଛୁ, ତମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିନିଅ। କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ କହିଲେ କି ତମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ କରିନି କି ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ରୂପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମରିବା ଯାଏଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ରହିବେ। ଯେଉଁଠି ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠି ଦିନେଶଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିନେଶ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ମା ଓ ଦିଦିଙ୍କ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନିଅନି। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନିଅ। ମୋ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଏମିତି କେବେ ବି ହେବନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବ, ତମ ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଦିନେଶ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ତମ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ପୁଣି ସେ ତମ ପସନ୍ଦର ହେଉ କି ମାଙ୍କର, ମୋତେ ଏ ନେଇ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ପିଲା ଦରକାର। ତମର ବିବାହ ହେବ ତ ଆମ ଘରକୁ ପିଲା ଆସିବେ, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପିଲା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଦିନେଶକୁ ହରେଇଦେବା ଭୟରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ଦିନେଶ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି କରେଇଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ନଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଦିବ୍ୟା ମୋ ସଉତୁଣୀ ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା କଲେ। ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କଲେ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ତ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଥାନ୍ତୁ। ଶାଶୁଙ୍କ ଏପରି ଜଳିବାକୁ ନେଇ ମୋତେ ତ ଖୁସି ଲାଗିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ରାତି ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ବିତେଇଥିଲି। ପୁରା ରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଏମିତି ଘଟଣା ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ନଥିଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଛାତିରେ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଉଥିଲି, ଆଜି ତା ଛାତିରେ ଆଉ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିବ। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ପୁରା ରାତି କେବଳ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ କଟେଇଦେଲି। ସକାଳ ହେଲା ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା କି ଦିନ 12ଟା ବାଜିଥିଲେ ବି ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲି କି ସେ କହିଲା କି ଦିନେଶ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଢ଼େଇକି ଅନେଇଲି, ଆଉ କହିଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲୁନି କାହିଁକି? ତାପରେ ଦିବ୍ୟା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଉ କହିଲା କି ଦିନେଶ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ବିବାହ କେବଳ ତମ ଜିଦ୍ଦି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହକ୍ ନ ଜମାଏ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାର ସାହସ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ପୁଣି ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବିନି। ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ନାଚାର ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କାଳେ ଦିନେଶ ମୋ ଉପରେ ବି ରାଗିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏମିତି 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ମୋତେ ଏବେ ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କହିଲେ କି ଆସିଗଲ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟା। ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ଥିଲା ନା ହାତୁଡ଼ି ସିଧା ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ଫେରି ଆସିଲି।
କାହିଁକି ନା କେବଳ 3 ଦିନରେ ଦିବ୍ୟା ଦିନେଶକୁ ନିଜର କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ମନ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ନଣନ୍ଦ ବି ଥିଲେ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ କହୁଥିଲେ କି, ଦେଖ ତୋ ମା କେତେ ଚାଲାକ, ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲି ଯେ ସାପ ବି ମରିଗଲା ଆଉ ଲାଠି ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ବିଚାରୀ ରୂପା ଏଇଟା ବି ଜାଣିନି କି ଯାହା ସହିତ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ବିବାହ କରେଇଛି ସେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି ଦିନେଶ ଦିବ୍ୟାକୁ ଥରୁଟେ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ସେ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯିଏ ରୂପାକୁ ବି ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ରୂପାକୁ ଖାଇବାରେ ମିଶେଇକି ଏତେ ବଟିକା ଖୁଆଇଛି ଯେ ଏବେ ସେ ସତରେ ବାଞ୍ଝ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ କିଏ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ସିଧା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏକଥା କହିବାକୁ ଆଉ ଡାକିକି ଆଣି ଏକଥା ଶୁଣେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଲି ସେ ତ ଦିବ୍ୟାକୁ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ବଶତଃ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ ତା ହାତରେ ତମ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲ। ଜୀବନ ସାରା ଏବେ ତମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଦିନେଶ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଏ କ'ଣ ସେ ଦିନେଶ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୂଳୀରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି? ସେଠୁ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଦିନେଶ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ। ବାଞ୍ଝ କରିଦେଇ କ'ଣ ପାଇଲ? ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କେଉଁ ମଣିଷଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତମେ ସବୁ ମିଶି ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିଛ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲି। ସେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଖୋଲିଲିନି। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଦିନେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇନି। ଏବେ ମୋତେ କାହା ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମା ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି। ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ବି ଧରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତିକି ସାହସ ବି ନାହିଁ କି ମୋ ଭାଇ ଓ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବି। ଦିନେ ବସିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ତ ଜଣେ ଆସି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ଧରେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ଜାଣି ସେଟା ଦିନେଶଙ୍କର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମନରେ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ମନରେ ଘୃଣା ଆସିଗଲା। କାରଣ ଏବେ ଦିନେଶଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଘୃଣା ଆସିଯାଉଥିଲା। ନିଜ ଉପରେ ଏବେ ହସ ଆସୁଛି କି କେମିତି ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ମନ ହେଉଥିଲା କି ସେ ଲଫାଫା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ମନରେ ସେମିତି ଏକ ଭାବନା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଛି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ପରି ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କାଚ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦିନେ ମନୋଜ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାଚ ଦେଖି ମୋର ମନୋଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଚୁଡ଼ି ମନୋଜ ମୋତେ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ଲଫାଫା ଦେଇଥିବା ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି କି ଏଇଟା ତମକୁ କିଏ ଦେଲା? ସେ କହିଲା କି ସେ ଲୋକ ତ କେବେଠୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ସେ କହିକି ଗଲା ଯଦି ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ସେ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଦବ। ଏ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପୁଞ୍ଜି ମନୋଜ। ଏତିକି କହି ମୋ ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା ଆଉ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲୋଫର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନୋଜର ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠିଲା। କ'ଣ ମନୋଜର ମୋ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି? କ'ଣ ଏବେ ବି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାହା ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେ କାଚର ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ଧରି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମନୋଜ କଥା ପଚାରିଲି ଆଉ ମନୋଜ ବିଷୟରେ ମୋ ମା ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କ'ଣ ହେଲା କହିବା ଆଗରୁ
ମୁଁ ମନୋଜ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମନୋଜ ହେଲା ମୋ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ, ଯାହା ସହିତ ମୋ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମନୋଜ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଁ ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲୁଥିଲା। ନିହାତି ମୂର୍ଖ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାଲିଚଳଣି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କାଚର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ରାଗରେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ସେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୋଟେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେଶ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପାଙ୍କର ଅରାଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବିବାହ ବି ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବାପା ମନୋଜର ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପା ଆମ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ରାଜି ହେବା ପରେ ଆମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ମନୋଜ ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମନୋଜର ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ଉପହାର ଦେଖି ମୋର ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ମା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଦିନ ତୋ ବାହାଘର ଦିନେଶ ସହିତ ହୋଇଗଲା, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଆଉ ତାର ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ ସାରା ଗାଁ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଟି କରି କରି କେବଳ ରାଧା ରାଧା ହିଁ ଡାକ ପକାଉଥିଲା। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ରୂପା ନ ଡାକି ରାଧା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ସେଠୁ ତ ଯିବା ପରେ ସେ ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମି ବିକି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଅପାଠୁଆ ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରଖି ଗାଁର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତା ସାଥିରେ ସହରରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମନୋଜ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ସବୁ ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି। ସେ ଏବେ ବି କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରାଧା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଟଙ୍କା ରଖି କ'ଣ କରିବି? ନା ହସୁଛି ନା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ରହିଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତାର ହାଲତ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ହିଁ ଦାୟୀ। ମନୋଜ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଶୀଘ୍ରରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମନୋଜକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି। ମାଆକୁ କହିଲି କି ମା, ତାକୁ ଥରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଝିଅ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମନୋଜ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ। ସେ ଏବେ ବି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ମନୋଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ଅଛି କି? ମୁଁ ଜଣେ ବାଞ୍ଝ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବିବାହିତ ବି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ମନୋଜକୁ ଭେଟି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦିନେଶକୁ ହୀରା ଭାବିକି ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମା ସହିତ ମନୋଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ସମୟରେ ମନୋଜ ଘରେ ନଥିଲା। ତା ଚାକର ମୋତେ ହଲରେ ବସେଇଦେଲା। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଆସୁନଥିଲା। ଅଚାନକ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ି ଚାକରକୁ ପଚାରି ମନୋଜର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲି। ପୁରା ସଫାସୁତରା ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଭରପୁର ଥିଲା ସେ ରୁମ୍। କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେଇଟା ମନୋଜର ରୁମ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ ରୁମ୍ ବୋଲି। ଅଚାନକ ମୋ ନଜର ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲି। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଧା ଲେଖା ହୋଇ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ମନୋଜ ସେ ସମୟରୁ ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଗଳ, ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମନୋଜ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚୁଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜୋତାରେ ଦଳି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେସବୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଜି ଯାଏଁ ରଖିଥିଲା। ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଧାର ଧାର ହୋଇ ସେ ଲୁହ ସବୁ ଗାଲ ଓ ଓଠ ଦେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଝରୁଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେବେଳୁ ମନୋଜ ଆସି ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଧା କହିକି ଡାକିଦେଲା, ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ବୁଲିକି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା।
ସେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବାଳୁଙ୍ଗା ମନୋଜ ବଦଳରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମନୋଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେ ଅପାଠୁଆ ବୋଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନୋଜକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ବିବାହିତା ବୋଲି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ମନୋଜ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି। ମନୋଜ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମନୋଜର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରୁଥିଲା କି ମନୋଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା କି ରାଧା, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିନି। ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା, ଯିଏକି ତୋ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଠୁ ଅଲଗା କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା କି ରାଧା, ମୋ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ତୋ ପାଇଁ ଖୋଲା। ମୋ ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଏବେ ବି ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମନୋଜ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ରହିନି। ମୁଁ ଦିନେଶର ପତ୍ନୀ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବାଞ୍ଝ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ପାଖରେ ସେସବୁର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ରାଧା, ତୁ ଏବେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେହି 5 ବର୍ଷ ତଳର ରାଧା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତୋର ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା କି ମୁଁ ଏତେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିବିନି କି ମନୋଜର ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ବଦଳରେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ପିଲା ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଦିନେଶ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜଖମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଏବେ ତାଜା ଥିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥିଲା। ଏଇଟା ବି ହୋଇପାରେ କି କାଲି ମନୋଜ ବି ମୋ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରିପାରେ, ଆଉ ସେ ଆଶାରେ ମୋତେ ବି ହତାଦର କରିପାରେ। ଏସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାର ହାତ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ବାପା ଓ ଭାଇମାନେ ମୋ ହାଲତ ଦେଖିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ମନୋଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଉଦାସ ହୋଇ କହିଲା କି ରାଧା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ କମଜୋର ଥିଲା ବୋଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ମୌକା ଦେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଦରେ ଏଡ଼ା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ତୁ ମୋତେ ନିଜର କରିବୁନି ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବି। କେବେ ବି ଫେରିବିନି। ଏ କାଚର ଚୁଡ଼ି ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ତାହେଲେ ଏସବୁକୁ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ି ରଖି ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇ ରହିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୌକା ଦେଇଥିଲେ କାହାର ସତ ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମୌକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ସେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଉଠେଇଲି ଆଉ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମନୋଜ ମା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ପଛକୁ କରି ରଖିଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖିକି ମନୋଜର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲା କି ମୁଁ ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ହାତ ତା ସାମ୍ନାକୁ ନେଲି, ସେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ସେ ମା ଆଗରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଲାଜରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ହଁ କରିବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦିନେଶକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପରେ ମନୋଜ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ଖୁସି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୋତେ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ମୁଁ ମନୋଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ବି ଦିନେଶର ସ୍ମୃତି ନଥିଲା। ବାସ୍ ମନୋଜ ନାଁରେ ହିଁ ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲା କି ରାଧା, ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ରାଧା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବାକି ତ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ। ମୋର ଏବେ ମନେ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲା କି ତୁ ତ ମୋର ରାଧା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗୋପୀ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ କଥା ମୋ କାନରେ କହିଲା। ତାର ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ମନୋଜ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏହା ଭିତରେ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଦିନେଶ ଓ ତାଙ୍କ ମା ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ମନୋଜକୁ କହିଦେଇଥିଲି। ମୋର ଚିକିତ୍ସା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି।
ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମୋ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଚେକଅପ୍ ପରେ ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସପିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେଶ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ ଚେହେରାରେ ଟିକେ ବି ଚମକ ନଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କହିଲେ କି ଆମେମାନେ ତମ ସାଥିରେ ଯାହା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋ ମା ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଦିବ୍ୟା ବି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲାନି, ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦିବ୍ୟା ତ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ହେଲେ ଦୋଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦିନ ରାତି ଏବେ ଦିବ୍ୟା ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛି। ରୂପା, ତମ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତମର ଦୋଷୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ହୋଇପାରେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ମନୋଜ ହାତ ଜୋରରେ ଧରିଲି ଆଉ ମନୋଜ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଦିନେଶକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କିଏ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? ଏତିକି କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦିନେଶ ମୋତେ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନୋଜଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲି। ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ହିଁ ଥିଲା। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଦିନେଶକୁ ଛାଡ଼ି ମନୋଜକୁ ଆପଣାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।